जय श्री कृष्ण मित्रों, लास्ट टाइम આપણે વાત કરતા હતા ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ and periodicity in properties. We know that there are two parts, classification of elements and periodicity in properties. Last time we can start with periodicity in properties. Suppose if you can think about periodicity of properties, it means that some physical and many physical and chemical properties of element or its compound which can show the regular trend and predictable from up to down and left to right, and this trend is known as periodicity. Either it increases or decreases, or increase then decrease, decrease then increase, whatever. જે રેગ્યુલર ટ્રેન્ડ શો કરે છે પ્રેડિક્ટેબલ ની અંદર કોઈ એલિમેન્ટ્સ કે અપ ટુ ડાઉન લેફ્ટ ટુ રાઈટ ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય, એનો જે પર્ટિક્યુલર ટ્રેન્ડ છે કોઈ પ્રોપર્ટીનો, પછી એલિમેન્ટ્સની હોય કે એના કમ્પાઉન્ડ્સની હોય, which can be particularly known as periodicity. First we can start with physical properties, in which we can study ionic radius and atomic radius. Now we can start with the new physical property which is very important, ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy. It is also known as ionization energy. And the symbols for that is delta Hi, delta Hi, I is small, or ionization enthalpy. These two are the symbols of ionization enthalpy. Either it is delta Hi or IE. What is delta Hi? અત્યારે તમારે કઈ રિમેમ્બર કરવાની જરૂર નથી, અત્યારે આપણે એટલું યાદ રાખવાનું, H stand for enthalpy, I stand for ionization. Delta Hi, ionization enthalpy or ionization energy. કોઈ પણ સિમ્બોલ આપી શકાય, ડેલ્ટા Hi આપી શકાય, IE આપી શકાય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ આપણે થોડીક આગળ ચર્ચા કરીએ. સપોઝ વોટ ઇઝ, ફર્સ્ટ તો આપણે એ કરશું કે ભાઈ આની ડેફિનેશન શું આપી શકાય, એક્સપ્લેનેશન શું આપી શકાય. વોટ ઇઝ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઓર આયોનાઇઝેશન એનર્જી? So we can say that suppose if we can have any element which is X, and this element is particularly here 1 mole, isolated, 1 mole isolated and in a gaseous state. मतलब कि આપણે કોઈ એક એલિમેન્ટ લીધું, we can take one element which is particularly 1 mole. 1 mole છે, 1 લખો ન લખો કોઈ ફરક ન પડે, પછી આઇસોલેટેડ છે मतलब કે કોઈ એરે કમ્બાઇન નથી. આવું ન ચાલે. સપોઝ કે મારી આગળ X2 હોય કે HX હોય તો આની અંદર વાત ન કરી શકાય. Yes, it is only and only present in an isolated state and in a gaseous state. Gaseous state માં હોવો જોઈએ, isolated હોવો જોઈએ, 1 mole હોવો જોઈએ. જો આવું કોઈ એલિમેન્ટ્સ આપણી આગળ હોય, and then we can, yes, I પછી 1 નથી લખતો હું, then we can give heat or energy to this element and we can remove 1 mole electron from that. We can remove 1 mole electron from that and we can make a cation which is also present in gaseous state. We can generate 1 mole cation and we can release 1 mole electron from this 1 mole isolated gaseous state containing element. Then the amount of energy required to remove 1 electron or 1 mole electron from isolated gaseous state
containing 1 mole atom is known as its ionization enthalpy. Ionization enthalpy or ionization energy. The amount of energy required to remove 1 mole electron from isolated gaseous state containing 1 mole atom is known as its ionization enthalpy or ionization energy. मतलब કે 1 mole gaseous state isolated atom માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન ને રિમૂવ કરવા માટે અહીંયા જે રિક્વાયરમેન્ટ પડે એનર્જી ની મિનિમમ જે રિક્વાયર્ડ એનર્જી હોય એને આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય. સપોઝ કે આમાંથી મારે 1 ઇલેક્ટ્રોન ને રિમૂવ કરવા એનર્જી આપવી જ પડે, energy release no થાય. We can remove the electron from any atom, we can give the energy to this atom. Yes, તો અહીંયા સપોઝ કે મારે 50 કિલોજૂલ જેટલી એનર્જી યુઝ કરવી પડી તો 50 કિલોજૂલ પર મોલ is the delta HI of this reaction. Delta HI मतलब કે 50 કિલોજૂલ થી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન 1 મોલ એટમ આઇસોલેટેડ ગેસિયસ સ્ટેટમાં છે એમાંથી રિલીઝ થઈ ગયો. And the units which is particularly used for the ionization enthalpy is kilojoule per mole or electron volt per atom, EV per atom or EV. Generally EV પણ use કરી શકાય. Both are very well known units of that. ઘણા બધા EV use કરે, ઘણા બધા EV per atom use કરે, પણ particularly EV વધારે use થાય, electron volt and kilojoule per mole. આ what favorite unit છે એનો, kilojoule per mole. કિલોજૂલ પર મોલ. કિલોનો કે સ્મોલ હોય મિત્રો, ભૂલ ન થાય. કિલોનો કે સ્મોલ હોય, કિલોજૂલ પર મોલ આમ રાઇટ ડાઉન થાય. કેપિટલ કે કરી નાખો તો કેલ્વિન થઈ જાય. ક્લિયર? સો આખી વાત મગજમાં ફિટ થઈ ગઈ. પહેલા તો આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી એટલે શું? આઇસોલેટેડ હોય, મતલબ કે કોઈ કમ્બાઇન ન હોય, આઇસોલેટેડ હોય, ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય, 1 મોલ હોય, એવા એટમમાંથી કે એવા એલિમેન્ટ્સમાંથી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરી અને 1 મોલ કેટાયન જનરેટ કરવા માટે જે મિનિમમ એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ પડે એને એની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ઇટ્સ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઓર આયોનાઇઝેશન એનર્જી. The unit which we can measure, in which we can measure the ionization enthalpy is kilojoule per mole, electron volt per atom or EV. But kilojoule per mole is the common atom for this. Clear? But kilojoule per mole is the common atom which we can common unit which we can use for that. Clear? Next, ખબર પડી ગઈ મિત્રો? આગળ વધીએ. Suppose we can have isolated 1 mole gaseous X. We can remove 1 electron from that, and here if you can measure that, it is known as delta HI1. मतलब કે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવા માટે જે એનર્જી યુઝ કરવી પડે એને ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય. ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. સપોઝ કે આ જે ગેસિયસ સ્ટેટમાં આવ્યો મારી આગળ એક કેટાયન, એમાંથી મારે ફર્ધર હજી એક ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવો હોય અને X2+ ગેસિયસ સ્ટેટની અંદર બનાવવો હોય. Yes, it is possible. Now we can give here energy is known as delta HI2. Second ionization enthalpy or energy. Second ionization enthalpy. Suppose કે આપણને એવું મન થયું કે ભાઈ મારી આગળ જે +2 વાળું છે એને હજી હિટ કરીને મારે થર્ડ ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરી દેવો છે. Yes, then it is known as delta HI3, which is third ionization enthalpy. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે યુઝ કરવી પડતી મિનિમમ એનર્જીને ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય, which is denoted by delta HI1. સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી મીન્સ સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવા માટે જે એનર્જી આપવી પડે. થર્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી મીન્સ થર્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવા માટે જે એનર્જી આપવી પડે એ. સક્સેસિવ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય ઓલવેઝ. પછી ડેલ્ટા HI4 હોય તો પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. બીકોઝ ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવા માટે એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરવી પડી, એના કરતાં સેકન્ડની અંદર વધારે જ કન્ઝ્યુમ કરવી પડે, એના કરતાં થર્ડની અંદર વધારે કન્ઝ્યુમ કરવી પડે.
આખી વાત મગજની અંદર ફિટ થાય છે. કારણ કે જો હું ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવા માટે અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી આપું કાંઈક સમથિંગ, સપોઝ કે આના માટે મેં 50 કિલોજુલ જેટલી યુઝ કરી, અને જો સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થતો હોય તો સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવાનો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થયાની જેટલી જ એનર્જીથી સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થતો હોય તો મારે સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન પછી રિલીઝ કરવાની જરૂર જ ન પડે. આખી વાત સમજાણી? તો ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કરતાં સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી હાઈ હોય, એના કરતાં થર્ડ હાઈ હોય, એના કરતાં ફોર્થ હાઈ હોય. કારણ કે સક્સેસિવ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય અપ ટુ એન. રીઝન તમને ખબર પડી ગઈ હશે. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે જે એનર્જી આપવી પડે એને ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય. સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવા માટે આપવી પડે એને સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કહેવાય. થર્ડ માટે થર્ડ, ફોર્થ માટે ફોર્થ, અને સક્સેસિવલી ઇટ કેન ઇન્ક્રીઝિસ. બીકોઝ કે 50 કિલોજુલથી જો સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થતો હોય તો પછી સેકન્ડ રિલીઝ કરવાની જરૂર જ નથી. તો 50 ને પછી ડેલ્ટા HI1 નો કહેવાય. જો 2 ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ જતા હોય તો પછી મારે એને સેકન્ડ કહેવી પડે. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધેટ. ક્લિયર? આગળ વધીએ. હજી થોડીક આગળ એક્સ્ટ્રા વાત કરીએ. વોટ ઇઝ ધ ટ્રેન્ડ ઓફ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી? પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે એવો શબ્દ યુઝ કરવામાં આવે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, કઈ ચોખવટ ન કરી હોય, therefore we can understand that it is delta HI1. જ્યારે કોઈ આવો વર્ડ યુઝ કરે કે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, તો તમારે કઈ સમજવાની, કઈ ચોખવટ ન હોય, we can understand that it is delta HI1. It is delta HI1. But પ્રોપરલી કહી દેવામાં આવે કે સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, તો પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો ડેલ્ટા HI2. પ્રોપરલી કહી દેવામાં આવે કે થર્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ધેન ડેલ્ટા HI3. પ્રોપરલી કહી દેવામાં આવે કે ફોર્થ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ધેન ડેલ્ટા HI4. પણ કોઈ ચોખવટ ન કરેલી હોય, પ્રોપરલી કીધેલું ન હોય, ખાલી આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી એવો વર્ડ યુઝ કર્યો હોય, then you can understand that it is delta HI1. That is delta HI1 always. Clear? Next, what is the trend of ionization enthalpy? Yes, that is like that. આવી રીતના સાઇઝ ઓફ એટમ, that is the size of atom. અહીંયા જુઓ, જેમ તમે ગ્રુપમાં અપ ટુ ડાઉન આવશો એમ ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસથી દૂર જશે, અવે ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ. મતલબ એવો છે કે જે લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા એનું ન્યુક્લિયસ તરફ એટ્રેક્શન ઘટતું જશે. ન્યુક્લિયસ તરફ એટ્રેક્શન ઘટશે એટલે એને રિમૂવ કરવો ઇઝી બનશે. મતલબ કે અહીંયાથી સપોઝ કે આ લિથિયમ હોય, આ સોડિયમ હોય, આ પોટેશિયમ હોય, તો લિથિયમના ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવા કરતાં સોડિયમના ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવો સરળ છે, કારણ કે ન્યુક્લિયસ તરફ એનું એટ્રેક્શન ઓછું છે. એના કરતાં વધારે સરળતાથી પોટેશિયમનું ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરી શકાય, કારણ કે એની નીચે છે, મતલબ કે એમાં ડિસ્ટન્સ વધારે છે. રૂબિડિયમ સીઝિયમ તરફ જાશો, મતલબ આવો થયો આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી is inversely proportional to the atomic radius or atomic size. Because જેની સાઇઝ વધારે હશે એનો લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી મતલબ ન્યુક્લિયસથી દૂર હશે તો રિમૂવ કરવો બહુ સરળ બનશે. ક્લિયર? તો આના ઉપરથી હું કહી શકું કે ભાઈ અપ ટુ ડાઉન ડેલ્ટા HI મતલબ કે ચોખવટ ન કરી હોય તો ફર્સ્ટ જ સમજવાની, એ શું થશે? ડિક્રીઝ. અને લેફ્ટ ટુ રાઈટ ડેલ્ટા HI શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. કારણ કે આમાં જો ડિસ્ટન્સ ઘટતું જાય ન્યુક્લિયસ તરફ, મતલબ ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસ તરફ આવતો જાય, ન્યુક્લિયસ તરફ આવતો જાય, મતલબ એવો થયો કે એનું એટ્રેક્શન ન્યુક્લિયસ તરફ વધતું જાય. એઝ ધ એટ્રેક્શન ટુવર્ડ ધ ન્યુક્લિયસ of last electron increases, then we can say that this is not a very easily removed, then we can require more amount of energy. સમજો હો, આના કરતાં આ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા લેસ એનર્જી આપવી પડે, એના કરતાં આમાં લેસ આપવી પડે, એના કરતાં નીચેવાળામાં લેસ, એના કરતાં નીચેવાળામાં લેસ. બટ આ બાજુ જશો તો ઇન્ક્રીઝ થશે, કારણ કે આના કરતાં આ નજીક છે કેન્દ્રની, ન્યુક્લિયસની નજીક હોવાથી શું થશે તો કે એ સ્ટ્રોંગલી બાઇન્ડેડ હશે, જેથી કરીને એને રિલીઝ કરવા માટે આપણે થોડીક વધારે એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરવી પડશે એઝ કમ્પેર ટુ આ બેરિલિયમ હશે. બરાબર? તો જનરલી શું હશે તો કે જનરલી અપ ટુ ડાઉન આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ડિક્રીઝ થશે, લેફ્ટ ટુ રાઇટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝ થશે. રીઝન ઇઝ ધેટ જેમ એટોમિક રેડિયસ હાઈ, atomic radius is high, then electron is far away from the nucleus, which is less attracted toward the nucleus, which is easily removable, and we can require a less amount of energy. But if atomic radius is small, then electron is near about nucleus,
it is bounded strongly to the nucleus, then we can require more amount of energy to release the electron. આ બધું જે હું બોલ્યો એ તમે લખતા જાજો કે ભાઈ આમ જાય તો એટોમિક રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય, અપ ટુ ડાઉન એટોમિક રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય. વાય ઇન ગ્રુપ અપ ટુ ડાઉન जाए तो डेल्टा एच आई डिक्रीज थाय तो कि फर्स्ट रेडियस इंक्रीज थाय. रेडियस इंक्रीज थाय एटले शुं थाय तो कि रेडियस इंक्रीज थवाथी इलेक्ट्रॉन गोज फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. then attraction of electron towards nucleus decreases, then it is then required less amount of energy. Write down that. That is the proper reason. Okay, up to down जाए तो शा माटे increase decrease थशे. Same thing in periods. Left to right, delta Hi increases because radius is decreases. Electron goes near to the nucleus. Attraction of electron toward the nucleus increases. Then require more amount of energy to release the electron. Write down. Clear? Now next version is that suppose if you can think about that lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and anyone can say that write the order of delta Hi. So generally after the first ionization enthalpy kariye, consider order is that. Order is that delta Hi. Particular no કહેવામાં આવે ત્યારે first ionization enthalpy consider કરવી. Suppose FClBrI, because all elements are of the group. આ બધા ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ છે તો અપ ટુ ડાઉન ડિક્રીઝ થશે, અથવા તો હું આમ પણ લખી શકું ડેલ્ટા Hi1, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ ચોખ્ખોટ ન કર્યું તો ડેલ્ટા Hi જ હોય, સોરી ડેલ્ટા Hi1 જ હોય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ હું પિરિયડની અંદર થોડાક ટ્રેન્ડ વિચારું. Suppose if you can think about the group number 2, sorry, period number 2, then it can have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Neon ની તો વાત જ નથી because neon have a very higher ionization enthalpy. હવે આપણને એમ કે ડેલ્ટા Hi નો ઓર્ડર લખો અથવા તો ડેલ્ટા Hi1 નો ઓર્ડર લખો, તો આપણે તો આવું જ કરીએ તો ઇન્ક્રીઝ થશે આમ because is a period element. But there are two exceptions. There are two exceptions. First one is that, and second one is that. એને આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ, એને આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. આ ઓર્ડર નહીં થાય, એક્ઝેક્ટ ઓર્ડર આવો હશે. Which you can write here. Firstly, we can say that according to the rule આવો થવો જોઈએ, ઇન્ક્રીઝ થવો જોઈએ. બટ એમાં બે એક્સેપ્શન છે, ટુ એક્સેપ્શન્સ આર ધેર. મતલબ એવો થયો કે આ અહીંયા આવી જશે બેરેલિયમ અને નાઇટ્રોજન અહીંયા આવી જશે ઓક્સિજન પછી. There are two exceptions. We can understand it. Yes. If you can think about, then that is period number 2 elements. મતલબ કે બધાની આઉટર મોસ્ટ સેલ તો 2 જશે. જુઓ બેરેલિયમની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન કઈ થાય? હેલિયમ 2s2. And notice the electronic configuration of boron, that is helium 2s2 2p1. હવે જુઓ આનો મતલબ એવો થયો ફર્સ્ટ સેલ 1s2 કમ્પ્લીટ છે, સેકન્ડ સેલમાં અહીંયા 2s2 છે. આની અંદર શું તો કે ફર્સ્ટ સેલ 1s2 કમ્પ્લીટ છે, હિલિયમ મીન્સ સેકન્ડ સેલની અંદર 2s2 and 2p1 છે.
અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન 2s માંથી રિલીઝ થશે, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન 2p માંથી રિલીઝ થશે. વાય? બીકોઝ જો સેમ સેલની અંદર આપણે એટ્રેક્શન વિચારીએ તો વધારે એટ્રેક્શન s ઓર્બિટલના ઇલેક્ટ્રોન્સને હોય, જે મેં તમને સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમમાં સ્ટડી કરાવી દીધું, અને લેસ એટ્રેક્શન એઝ કમ્પેર ટુ s p માં હોય, અને જો d હોય તો એને હજી લેસ એટ્રેક્શન હોય સેમ સેલની અંદરથી, અને જો f હોય તો વેરી વેરી લેસ એટ્રેક્શન હોય. મતલબ સમજો હો ને કે અહીંયા સેકન્ડ સેલમાં જ છે s અને p ઇલેક્ટ્રોન્સ. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન કયો રિલીઝ થશે તો કે p ઇલેક્ટ્રોન્સ રિલીઝ થશે, અને અહીંયા તો કે અહીંયા તો પર્ટિક્યુલરલી એક જ છે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ, અહીંયા s માંથી રિલીઝ થશે. આ કેવી છે તો કે કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ છે. જ્યારે આ તો કે હાફ ફિલ્ડ નથી ને કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ નથી. ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્ટેબલ. જો સેલ તો સેમ જ છે હો મિત્રો, ડિસ્ટન્સમાં કાંઈ ફરક નથી, કારણ કે આ સેકન્ડ સેલમાં જ છે ઇલેક્ટ્રોન, આ પણ સેકન્ડ સેલમાં જ છે. અહીંયા તમે ઇલેક્ટ્રોન 2s માંથી રિલીઝ કરો, જ્યારે અહીંયા તમે ઇલેક્ટ્રોન 2p માંથી રિલીઝ કરો છો, તો શું થશે? કોની અંદર હાઈ એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ થશે તો કે 2s માંથી ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા હાઈ એનર્જી આપવી પડશે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ, ઇટ ઇઝ સ્ટેબલ કન્ફિગરેશન એઝ કમ્પેર ટુ ધીસ. આ સ્ટેબલ કન્ફિગરેશન નથી. તો ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી જો આપણે થિંક કરીએ, ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે આપવી પડતી એનર્જી તો હોવી જોઈએ ખરેખર બોરોનની વધારે, પણ છે બેરિલિયમની વધારે. The reason is that. Therefore, lithium, then boron, then beryllium, then carbon, then oxygen, then nitrogen, then fluorine, and then neon. હવે હું આ એક્સેપ્શન સમજાવું. કાર્બન જો કાર્બન કાર્બન યસ. પછી બધા જ એલિમેન્ટ કે જે સેકન્ડ સેલની અંદર આવે, સોરી ગ્રુપ નંબર પહેલાને હું એક્સપ્લેન કરી દઉં. Why this? If you can think about the electronic configuration of nitrogen, it is helium 2s2 2p3. Oxygen, it is helium 2s2 2p4. It is half filled. આમાં એવું કોઈ છે નહીં, therefore it is stable. જો અહીંયા આ જ પિક્ચર है કે એની 1s2 કમ્પ્લીટ है, અહીંયા 2s2 2p3 है, અહીંયા 1s2 કમ્પ્લીટ છે, એન્ડ ધેન 2s2 2p4 है. એ તો કન્ફર્મ है કે અહીંયા પણ p માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે અને અહીંયા પણ p માંથી. તો હવે 2p3 માંથી ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવો સરળ है કે 2p4 માંથી? તો કે 2p4 માંથી, because it is a stable configuration as compared to 2p4, therefore it can require high energy, then delta Hi1 is like that, and it is exception here. હોવી જોઈએ ઓક્સિજનની વધારે, પણ છે નાઇટ્રોજનની વધારે due to the half filled configuration. ક્લિયર મિત્રો? જો આ ન ખબર પડે તો આગળ કાંઈ ખબર ન પડે. યસ, લોટ્સ ઓફ ટાઈમ 2019 ની અંદર આ બેઠે બેઠો ક્વેશ્ચન પૂછવાનો નીટની અંદર, આપણે આ છાપીને આવી જાય, ઘરે આવીને એમ કહીએ કે અમારું બધું કરેક્ટ છે, અમારું બધું કરેક્ટ એટલું હોય તો પછી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ ખરેખર ટ્રેન્ડ આ છે. રિમેમ્બર ધેટ ઓલવેઝ ડેલ્ટા Hi1 નો ઓર્ડર આ હશે. સમજાણું? પછી બીજી વાત, second thing is that suppose if you can have a group number 2 elements and group number 13 elements, 2 ની અંદર રેડિએક્ટિવ આપણે નથી લેતા, તો હકીકતમાં ઇનફેક્ટ ડેલ્ટા Hi1 ની જો આપણે ડિસ્કશન કરીએ તો આની હાઈ હોવી જોઈએ, કારણ કે પિરિયોડિક ટેબલમાં ગ્રુપ નંબર 13 2 થી આ સાઈડ છે, મતલબ એના વોલ્યુમ લેસ છે, બટ છે કોની વધારે? આની. પછી બધામાં લાગુ પડે. જેમ બોરોન કરતા બેરિલિયમ હાઈ છે, એલ્યુમિનિયમ કરતા મેગ્નેશિયમ હાઈ, ગેલિયમ કરતા કેલ્શિયમ હાઈ, ઇન્ડિયમ કરતા આ, બીકોઝ ઇટ કેન હેવ NS2, સોરી 2s2, ઇટ કેન હેવ 2s2, સોરી હું NS2 જ લખીશ કારણ કે બધાને લાગુ પડે, NS2 NP1. તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા NP1 માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે, અહીંયા NS2 માંથી રિલીઝ થશે. મતલબ એવો થયો કે હાઈ એનર્જી આની અંદર કન્ઝ્યુમ કરવી પડશે. therefore કોરસ્પોન્ડિંગ પીરિયડ્સની અંદર આવેલા એલિમેન્ટ્સમાં ગ્રુપ 2 એલિમેન્ટ્સની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ફર્સ્ટ
ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ગ્રુપ 13 કરતા હાઈ હશે. આવું નહીં હોય, નહીતર હોવી જોઈએ આની વધારે. સમજાઈ ગયું મિત્રો? બીકોઝ આ બધામાં NH2 માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે, આમાં NP1 માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થશે. યસ, બટ ઇફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ લાઈક ધેટ, delta HI2 then order is less, તો પછી ગ્રુપ નંબર 13 ની જ હાઈ હોય. why? and you can explain here. જોજો, delta HI1 પૂછે તો આમ હોય, 2 પૂછે તો આમ, because સપોઝ કે મારી આગળ બેરેલિયમ છે તો એની કોન્ફિગરેશન હિલિયમ 2s2 છે, બોરોન છે તો એની કોન્ફિગરેશન હિલિયમ 2s2 2p1 છે. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એમાંથી રિલીઝ થઈ ગયા પછી બેરેલિયમ પ્લસ મળશે મને, which is helium 2s1 and boron plus which is helium 2s2, કારણ કે 2p ઇલેક્ટ્રોન ગયો એનો, તેમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ ગયા. હવે મારે સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવો હોય તો Be2+ બનાવવા માટે મારે સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી રિલીઝ કરવો પડે અને આમાં અહીંયાથી રિલીઝ કરવો પડે. તો આ પછી કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ થઈ ગઈ, ફુલ્લી ફિલ્ડ, which is stable. અહીંયા 2s1 કરતા 2s2 વધારે સ્ટેબલ છે, તો હવે મારે કોની અંદર વધારે એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરવી પડે? ઓબ્વિયસલી સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ની અંદર જો હું વિચારતો હોઉં તો બોરોન ની અંદર જ વધારે આપવી પડે, ડેલ્ટા HI2. ડેલ્ટા HI2 જો હું થિંક કરતો હોઉં તો પછી બોરોન માં વધારે આપવી પડે, કે અહીંયા કારણ કે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ ગયા પછી સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન હવે કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડમાંથી કે ફુલ્લી ફિલ્ડમાંથી રિલીઝ થશે, જ્યારે અહીંયા અમે ફુલ્લી ફિલ્ડ રહી નથી કારણ કે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ ગયો. ફર્સ્ટ રિલીઝ થાય પછી આ મળે, હવે આમાંથી મારે સેકન્ડ રિલીઝ કરવો હોય તો હવે તો આ જ મુશ્કેલ છે. I think you will be understand about that. Clear? Next thing which you can study here is to group number 2 અને group number 13 માં ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એનર્જી કોરસ્પોન્ડિંગ માં 2 ની વધારે હોય કોરસ્પોન્ડિંગ પીરિયડ માં, અને સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી 2 અને 13 માંથી કોરસ્પોન્ડિંગ પીરિયડ્સ ની અંદર આવેલા એલિમેન્ટ્સ માંથી 13 ની વધારે હોય. રીઝન મેં તમને કહી દીધું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ same thing, group number 15 and group number 16. ડેલ્ટા HI1 પૂછવામાં આવે કે ડેલ્ટા HI પૂછવામાં આવે, કારણ કે ડેલ્ટા HI નો મતલબ ડેલ્ટા HI1 જ થાય. then the order is that because NH2 NP3 NH2 NP4 અહીંયા આ હાફ ફિલ્ડ છે કે જે સ્ટેબલ છે માટે વધારે એનર્જીની અંદર કન્ઝ્યુમ કરવી પડશે. સેમ થિંગ, સપોઝ કે મને ડેલ્ટા HI2 નો ઓર્ડર પૂછે ગ્રુપ નંબર 15 અને ગ્રુપ નંબર 16 ના કરસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ્સ માટે, then the order is like that. Why? સમજીએ. જો નાઇટ્રોજનની કન્ફિગરેશન હિલિયમ 2s2 2p3, ઓક્સિજનની કન્ફિગરેશન હિલિયમ 2s2 2p4, હિલિયમ 2s2 2p4. અહીંયાથી નાઇટ્રોજન પ્લસ બન્યા પછી મતલબ કે એક ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થયા પછી કન્ફિગરેશન આવી થશે હિલિયમ 2s2 2p2. આમાં ઓક્સિજન પ્લસ બન્યા પછી હિલિયમ 2s2 2p3. હવે આ હાફ ફિલ્ડ થઈ ગઈ, which is more stable. We can require more amount of energy as compared to P2. હવે મારે સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવો હોય તો નાઇટ્રોજનની અંદર વધારે એનર્જી કન્ઝ્યુમ કરવી પડે કે ઓક્સિજનની? તો ઓક્સિજનની અંદર. therefore order is like that because now oxygen have a half filled configuration after the removal of one electron. તો બધા બેઝિક ફંડા છે કેમિસ્ટ્રીના, બરાબર, જે આપણા મગજની અંદર ક્લિયર ન હોય તો આપણને કેમિસ્ટ્રી ક્યારેય ન સમજાય, કેમિસ્ટ્રી ગોખવી પડે. ખરેખર એની અંદર એવું કાંઈ નથી મિત્રો, કેમિસ્ટ્રી બહુ આસાન સબ્જેક્ટ છે, બરાબર, બટ એની
અંદર થોડીક આપણને આવી રીતના ડિટેલની અંદર સ્ટડી કરવાની આદત હોવી જોઈએ. આપણને જે કંઈ કરાવવામાં આવે આપણને લખતા મતલબ કે રાઇટ ડાઉન કરીને પ્રેક્ટિસ કરવાની આદત હોવી જોઈએ. ખાલી વાંચવાથી કે સામે જોવાથી કે લેક્ચર જોવાથી કાંઈ નહીં થાય મિત્રો. તમારે પ્રેક્ટિસ પણ એટલી જ કરવી પડશે. ક્લિયર? કેમેસ્ટ્રી આસાન છે. આગળ વધીએ. પછી આવી રીતના IE1 કહી શકાય, IE2 કહી શકાય. ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. જેમ ડેલ્ટા HI12 હોય એવી રીતના આની અંદર પણ આપણે આવું કરી શકીએ. નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન એક બતાવું. પછી બુકની અંદર ગ્રાફ આપ્યા તમે જોઈ લેજો બરાબર. આનંદ તેનંદ બરાબર. એની અંદર બહુ હું કંઈ ડીપમાં પડતો નથી. હું અત્યારે જે એક્સપ્લેન કરું એ મુજબ તમે જાશો એટલે બધું આવી જશે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીનું. સપોઝ કે મારી આગળ કોઈ એક એલિમેન્ટ है which is carbon. Electronic configuration is of carbon is helium 2s2 2p4. Sorry, 2. How many valence electrons are there? 4. Four valence electrons are there. હવે શું કરશું તો કે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરીએ એટલે ડેલ્ટા HI1 જેટલી એનર્જી આપવી પડે. એનાથી થોડીક વધારે આપશું એટલે ડેલ્ટા HI2 સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થયો. થર્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય એટલે ડેલ્ટા HI3 જેના કરતાં થોડીક હાઈ. ફોર્થ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થાય એટલે ડેલ્ટા HI4 જેના કરતાં હાઈ હોય. મતલબ કે હવે 4 ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ ગયા. હવે શું બચ્યું? હિલિયમ, which is a noble gas, which can have a complete octet or duplet. હિલિયમ આગળ ડુપ્લેટ હશે. હવે મારે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવું હોય તો એનર્જી આપવી પડશે વેરી 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 હાઈ હશે, ડેલ્ટા HI5. સપોઝ કે મને આ 50 કિલો જૂલ પર મોલ આપી હોય, બધી કિલો જૂલ પર મોલની અંદર છે. આ 70 આપી હોય, આ 90 આપી હોય, ધારો કે આ 1110 આપી હોય બરાબર, અને એ આપી હોય 500. મતલબ કે જે ઝટકો લાગે, જે આયોનાઇઝેશન એનર્જી જે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વેલ્યુ ખૂબ વધી જાય, અહીંયાથી ઓક્ટેટ આવી ગયું હોય મિત્રો, નથી નોબેલ ગેસ આવી ગયો હોય. એના ઉપરથી ખબર પડે કે આપેલા એલિમેન્ટ્સની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશનમાં હાઉ મેની નંબર ઓફ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ધેર. આના ઉપરથી મને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ઝટકો લાગ્યો એની પહેલા કેટલી એનર્જી ગઈ? 1 2 3 4. તો આ એવું એલિમેન્ટ્સ છે કે જેની વેલેન્સ સેલની અંદર 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ તો અમને ખબર હતી કે કાર્બન છે. ક્લિયર? નહીંતર આવી રીતના ડિટેક્ટ કરી શકાય. હા, સપોઝ કે તમને એમ કે ભાઈ કાર્બનની અંદર કઈ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીથી બહુ વેલ્યુ હાઈ થઈ જશે, તો તમારે કહેવાનું 4 થી 5 જાશો એટલે કે 5th વન ઇઝ વેરી હાઈ. સપોઝ કે મને કોઈક આવું કહે કે ડેટા ઓફ IE1 2 3 4 5 ઇઝ લાઈક ધેટ. ક્લિયર? સપોઝ ઇટ ઇઝ 110 કિલોજૂલ પર મોલ. હું રેન્ડમલી લખું 110, 180, it is suppose 900, it is 1100, and then the question is that from that આ જે એલિમેન્ટ્સની વેલ્યુ છે, એલિમેન્ટ્સની અંદર I1 2 3 4 ની વેલ્યુ, આઈડેન્ટિફાય ધી એલિમેન્ટ્સ or identify the group of element, કે કયા ગ્રુપમાં હશે. આન્સર ઇઝ ધેટ. અહીંયાથી થયો ઝટકો લાગ્યો. હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ધેર ઇન વેલેન્સ સેલ? 2. 2 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે એની અંદર, અને 2 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય કે કયું ગ્રુપ હોય તો કે ગ્રુપ નંબર 2, આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ. આ જે કંઈ હશે એ આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ હશે. બીકોઝ આપણે આલ્કલાઇન અર્થ મેટલમાં આવી કોન્ફિગરેશન લખતા ને કે નોબેલ ગેસ NH2, ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ ગયા પછી થોડીક એનર્જી વધારે આપશો એટલે સેકન્ડ રિલીઝ હશે. પછી ઝટકો મારશો કારણ કે હવે નોબેલ ગેસ આવી ગયો, તો થર્ડ એનર્જીમાં બહુ વધારે ઝટકો લાગશે. બીકોઝ આઉટર મોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનની અંદર કેટલા? 2 ઇલેક્ટ્રોન્સ જ છે. પછી ક્વેશ્ચન આમ ટ્વિસ્ટ પણ થાય કે આવી આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વેલ્યુ આપી હોય then it can make the following type of halide. આવું આપ્યું હોય MX2, MX3, MX, MX4, તો આ હેલાઇડ જનરેટ કરે કારણ કે એની વેલેન્સ સેલમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 2 ડોનેટ કરશે તો MX2 ટાઈપનું હેલાઇડ બનાવશે. This question of JEE main, JEE advanced, CBSE PMT ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન ન કરે તો આવી રીતના ટ્વિસ્ટ થઈ શકે. હવે ટ્વિસ્ટ થાય તો તમને આવડી જવું જોઈએ. જો કે તમે હોશિયાર આવડી જશે. ક્લિયર? સપોઝ કે મને એમ કહી દેવામાં આવે
ग्रुप नंबर 15 નું કોઈ એક એલિમેન્ટ है तो from which ionization enthalpy the value is increases very high. So delta Hi1, delta Hi2, delta Hi3, delta Hi4, delta Hi5, delta Hi6, delta Hi7. तो મને પહેલા એ ખબર હોય છે કે વેલેન્સ સેલ ની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે. Valence cell electron is equal to 5 because noble gas NH2 NP3 first release થાય, second એના કરતા વધારે હાઈ, third, fourth, fifth માં થોડીક વધારે, fifth માંથી sixth માં આવશો ત્યારે વેરી વેરી હાઈ યુઝ કરવી પડશે કારણ કે 5 રિલીઝ થઈ ગયા પછી નોબલ ગેસ આવે અને નોબલ ગેસનો ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે because it can have a complete octet. I think you will be understand about that. આના ઉપરથી ક્વેશ્ચન આવડી જાય then we can say that the sixth ionization enthalpy is very high according to the fifth કરતા sixth વધારે હાઈ હશે. ગ્રુપ નંબર 13 કીએ તો એની નોબેલ ગેસ NH2 NP1 છે, 3 valence electrons are there, therefore first એના કરતા હાઈ સેકન્ડ, એના કરતા હાઈ થર્ડ, 3 નીકળી ગયા પછી કોણ આવશે? નોબેલ ગેસ. then it is very very high. 5 ઇન્ક્રીઝ થશે પણ પછી એટલી બધી નહીં. so I think you will be clear about that. Now here we can study about the ionization enthalpy. What is the ionization enthalpy? If we can have a separate isolated 1 mole gaseous atom, then we can remove 1 mole electron from this, and for that we can require minimum amount of energy, and this minimum amount of energy is known as ionization enthalpy. For the first removal of electron we can require first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy, and the successive ionization enthalpies are increases. એમાં પણ જે આવી રીતના ઝટકો લાગે ત્યાં ઓક્ટેટ આવી ગયું હોય, જેથી ઝટકો લાગે હાઈ થઈ જાય બહુ હાઈ તો સમજવાનું કે અહીંયાથી ઓક્ટેટ આવી ગયું, મતલબ કે એની પહેલા જેટલી આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી આવી હોય એટલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય. 5 આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી આવી તો 5 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે. આના ઉપરથી આવા ક્વેશ્ચનો સોલ્વ થશે મિત્રો. એક ઓલું યાદ રાખવાનું કે ગ્રુપ 2 અને 13 માંથી 13 ની હાઈ હોવી જોઈએ પણ 2 ની હાઈ છે બીકોઝ ઇટ કેન હેવ એ કમ્પ્લીટલી એસ ઓર્બિટલ. પછી 15 અને 16 માંથી 16 ની હાઈ હોવી જોઈએ પણ 15 ની વધારે. ફર્સ્ટ સેકન્ડમાં પાછું બે રિવર્સ છે. સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી થિંક કરીએ તો 13 ની હાઈ છે અહીંયા 2 13 માં અને 15 16 માં ફર્ધર 16 ની જ હાઈ છે. તો I think you will be clear about that and we can explain all things regarding to the ionization enthalpy, its trend and its exception. Yes, આમાં એક સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ એવો વર્ડ યુઝ કર્યો છે કે ગ્રુપની અંદર અપ ટુ ડાઉન જાઓ તો આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ડિક્રીઝ થાય એનું એક રીઝન સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ પણ છે અને છે જ બીકોઝ કે અપ ટુ ડાઉન આવો તો અહીંયા SP ઓર્બિટલ હોય, અહીંયા SP હોય, પછી અહીંયા SPD થાય, પછી SPDF થાય, SPDF થાય, મતલબ કે જેમ જેમ ઇનર ઓર્બિટલ વધતી જાય એમ ન્યુક્લિયસ તરફ ઇલેક્ટ્રોનનું એટ્રેક્શન ઘટતું જાય. મેં તમને કીધું જ છે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ લેસ ઇફેક્ટિવ થતી જાય, સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ઇફેક્ટિવ થતી જાય, એટોમિક ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ થી લેસ બનતો જાય, ઇલેક્ટ્રોન ફાર અવે ફ્રોમ ધ ન્યુક્લિયસ જાય, એટ્રેક્શન ડિક્રીઝ થાય ઇલેક્ટ્રોનનું, therefore it can be easily removed. બરાબર. સો આઈ થિંક નાવ યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધેટ. આજના માટે આટલું મિત્રો. આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી કમ્પ્લીટલી પ્રિપેર કરજો, એના એક્સેપ્શન ખાસ કરજો બીકોઝ કે એક્સેપ્શનમાંથી ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આવશે. અપ ટુ ડાઉન ડિક્રીઝ થાય, લેફ્ટ ટુ રાઇટ ઇન્ક્રીઝ થાય. એમાં લેફ્ટ ટુ રાઇટમાં એક એક્સેપ્શન છે 2 13 15 16. 13 વધારે હોવી જોઈએ પણ 2 વધારે છે. 15 16 માં 16 વધારે હોવી જોઈએ પણ 15 વધારે છે બીકોઝ 2 હેવ એ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ S એન્ડ હિયર 15 હેવ એ હાફ ફિલ્ડ P. ક્લિયર? અને એ બધાને લાગુ પડે ફર્સ્ટ પીરિયડમાં, થર્ડ પીરિયડમાં, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ સક્સેસિવલી. ક્લિયર? સો આજના માટે આટલું મિત્રો. લખીને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.